ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदमायं ददाति सा पदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूताले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामोदाय नगरग्राम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूताले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नमो महावदान्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतीशे नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभं जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नरचैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती वैशं ततो जायमुदीरयेत् नष्टप्रायस्य भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भागवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव श्री गुरुदिनतारिण श्री चैतन्य ईश्वर जय जय श्री श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो আমি এখন নৃসিংহদেবের কবচম পাঠ করছি। পতিত পাবন শ্রীল গুরু মহারাজ শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের সুস্থতা কামনায় এখন নৃসিংহ কবচম পাঠ করছি। জয় জয় ভক্তবৎসল ভগবান শ্রী শ্রী নৃসিংহদেব কি জয়। জয় জয় ভক্তবৎসল ভগবান শ্রী শ্রী নৃসিংহদেবের কবচম কি জয়। হরে কৃষ্ণ। শ্রীনারদ উবাচ ইন্দ্রাদিদেববিন্দ্রেশ তাতেশ্বর জগৎপতে
महाविष्णुर्नृसिंहस्य कवचं ब्रूहि मे प्रभ यस्य प्रपठनाद्विद्यान् त्रैलोक्यविजयी भवेत्। श्रीब्रह्मोवाच श्रीणु नारद वक्ष्यामि पुत्रश्रेष्ठतपधन कवचं नरसिंहस्य त्रैलोक्यविजयाभिधम् यस्य प्रपठनाद्वाग्मी त्रैलोक्यविजयी भवेत्। स्रष्टाहं जगतां वत्स पाठनाद्धारणात् यतः लक्ष्मीजगत्त्रयं पाति संहर्ता च महेश्वरः पठनाद्धारणादेवा बभूवुश्च दिगीश्वरः ब्रह्ममन्त्रमयं वक्ष्ये भूतादिविनिवारकम् यस्य प्रसादात् दुर्वासा त्रैलोक्यविजयी मुनिः पठनाद्धारणाद्यस्य शास्ता च क्रोधभेरयः त्रैलोक्यविजयस्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च गायत्री नृसिंहदेवता विभुः शं मे शिरः पातुः चन्द्रवर्णमहामनुः उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् दधिदात्रिंशदक्षरमन्त्रमन्त्रराजः सुरद्रमः कण्ठं पातु ध्रुवं श्रं हृद्भगवते चक्षुषीमम् नरसिंहाय च जलमालिने पातु मस्तकम् दीप्तदंष्टाय च तथाग्निनेत्राय च नासिकम् सर्वरक्षघ्नाय सर्वभूतविनाशाय च सर्वजडविनाशाय दाहो दाहो पचोदयम् रक्ष रक्ष सर्वमन्त्रसोहा पातु मुखं मम तारादिरामचन्द्राय नमः पायाद्भुतं मम क्लीं पायात् पाणियुग्मं च तारं नमः पदं ततः नारायणाय पार्श्वं च आं ह्रीं क्रूं क्लूं श्रौं च हुं फट् क्षरः कोटिं पातु ॐ नमो भगवते पदं वासुदेवाय च पृष्ठं क्लीं कृष्णाय उरुद्धयं क्लीं कृष्णाय सदा पातु जानुनी च मुनुत्तमः क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः पायात् पदोदयम् सोम नरसिंहाय च सर्वाङ्गं मे सदावतु इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रघविग्रहम् तव स्नेहन् मया ख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुपूजां विधायाथ गृह्णीयात् कवचं ततः सर्वपुण्ययुत भूत्वा सर्वसिद्धियुत भवेत् शतमष्टोत्तरं चैव पुरश्चर्याविधिः स्मृतः हवनादिन्दं संशेषेण कृत्वा साधक सत्तमः ततश्च सिद्धकवचः पुण्यात्मा मदनपमः स्पर्धामुद्धाय भवने लक्ष्मी वाणी वसेत् ततः पुष्पाञ्जल्यष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सकृत् अपि वर्षसहस्राणां पूजायाः फलमाप्नुयात् भुर्जे विलिख्य गुटिकां शरणस्थं धारयेत् यदि कण्ठे वा दक्षिणे बाहो नरसिंह भवेत् स्वयं यशिद्वामभुजे चैव पुरुष दक्षिणे करे बिभ्रेयात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुत भवेत् काकबन्ध्या च या नारी मृतवत्सा च या भवेत् जन्मबन्ध्या नष्टपुत्रा बहुपुत्रवती भवेत् कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्त भवेन्नरः
ত্রৈলোক্যম সভয়ত্যেব ত্রৈলোক্য বিজয়ী ভবেৎ ভূত প্রেত পিশাচাশ্চ রাক্ষসা দানবাশ্চ ইয়ে তম দৃष्ट्वा প্রপলায়ন্তে দেশাৎ দেশান্তরম ধ্রুবম यस्मिन् गेहे च कवचं ग्रामे वा योधि तिष्ठति तं दिशस्तु परित्यज्य হরে কৃষ্ণ ব্রহ্ম আত্মা ভগবান অনুবাদ তিন অঙ্গ প্রভা অংশ স্বরূপ তিন বিধেয় চিহ্ন শ্লোকার্থ নির্বিশেষ ব্রহ্ম অন্তর্যামী পরমাত্মা ও পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন নির্বিশেষ ব্রহ্ম অন্তর্যামী পরমাত্মা ও পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম তত্ত্বের তিনটি উদ্দেশ্য বা অনুবাদ এবং অঙ্গ প্রভা অংশ প্রকাশ ও স্বরূপ হচ্ছে যথাক্রমে এই তিন উদ্দেশ্যের বিধেয়। তো আমরা আগের দিন আমরা দেখেছিলাম যে পঞ্চম শ্লোকে বলা হয়েছিল যে ব্রহ্ম আত্মা এবং ভগবান সম্পর্কে আমরা কিছুটা জেনেছিলাম। তো আজকে এই ৬ নং শ্লোকে বলা হয়েছে যে এই যে ব্রহ্ম আত্মা ভগবান এই অনুবাদ ৩ অর্থাৎ ব্রহ্ম আত্মা ভগবান হচ্ছে ৩টা উদ্দেশ্য এবং অঙ্গ প্রভা অংশ স্বরূপ এই ৩টা হচ্ছে বিধেয় চিহ্ন। এখন উদ্দেশ্য আর বিধেয় এখানে একটু মানে ব্যাকরণগত এখানে বলা হয়েছে যে ব্যাকরণে আমরা সবাই ছোটবেলা আমরা ব্যাকরণে পড়েছি যে উদ্দেশ্য কি আর বিধেয় কি, যে যা সম্পর্কে কিছু বলা হয় মানে যে আর কি কর্তা থাকে কোন একটা বাক্যের, যাকে উদ্দেশ্য করে আর কি কোনো কিছু বলা হয় সেটা হচ্ছে তা মানে সেই শব্দটাকে বা তাকে বলা হয় উদ্দেশ্য, আর যা কিছু বলা হয় সেটা হচ্ছে বিধেয়। যেমন আমি যদি বলি যে একটি ছেলে চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করে মানে প্রভুজি চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করছেন, যদি এরকম বলি তাহলে আমি কাকে উদ্দেশ্য করে এই কথাটা বললাম যে প্রভুজি সম্পর্কে, তার মানে প্রভুজি হবে এখানে উদ্দেশ্য আর বিধেয় হবে যে চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করছেন, তো সেটা হচ্ছে বিধেয়। ঠিক সেরকম এখানে ব্রহ্ম আত্মা ভগবান, তো এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। তো এটা ব্রহ্ম আত্মা ভগবান হচ্ছে কি উদ্দেশ্য, আর এই ব্রহ্মের যেই আহ মানে ব্রহ্ম কি সেটা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে ব্রহ্ম হচ্ছে ভগবানের অঙ্গ প্রভা, তাহলে ব্রহ্ম হচ্ছে ভগবানের অঙ্গ প্রভা, তাহলে এখানে বিধেয় কি যে অঙ্গ প্রভা। আর আত্মা আত্মা সম্পর্কেও সেরকম বলা হয়েছে যে আত্মা হচ্ছে ভগবানের অংশ, তাহলে আত্মা হচ্ছে উদ্দেশ্য আর ভগবানের অংশ এটা হচ্ছে বিধেয়। ঠিক ভগবান হচ্ছে স্বরূপ, তো ভগবান এখানে উদ্দেশ্য যে ভগবানকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, আর কি বলা হয়েছে যে স্বরূপ, তো স্বরূপ হচ্ছে এখানে বিধেয়। তো এটা হচ্ছে আসলে ব্যাকরণের কথা। ৭ নং শ্লোকটা পাঠ করছি। অনুবাদ আগে পাছে বিধেয় স্থাপন সেই অর্থ কহি শুনো শাস্ত্র বিবরণ। শ্লোকার্থ উদ্দেশ্য বা অনুবাদ পূর্বে আলোচিত হয় এবং বিধেয় থাকে তার পরে। এখন আমি শাস্ত্রের বিবরণ অনুসারে এই শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করব, দয়া করে আপনারা তা শ্রবণ করুন। তো আমি যেটা আগেই বললাম যে আগে হচ্ছে উদ্দেশ্য থাকে পরে বিধেয় থাকে, মানে যাকে কেন্দ্র করে কিছু বলা হয় সে হচ্ছে উদ্দেশ্য আর যা বলা হয় তাকে বলা হয় বিধেয়, তো এই জন্যে বিধেয় চলে যায় পরে। তো এখন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এখানে বলেছেন যে এই শ্লোকের মানে আমি অর্থ বিশ্লেষণ করব সেটা আর কি শ্রবণ করতে বলেছেন, অর্থ বিশ্লেষণ করবে আরো পরে এই ৮ নং শ্লোক থেকে হচ্ছে অর্থ বিশ্লেষণ করবেন, তো সেটা ৭ নং শ্লোকে বলেছেন। ৮ নং শ্লোক স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ বিষ্ণু পরতত্ত্ব পূর্ণ জ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্তম। শ্লোকার্থ কৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান এবং পরম বিষ্ণু তত্ত্ব,
তিনি হচ্ছেন পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণানন্দ সমন্বিত পরম মহত্ত্ব। যে এখানে ভগবান কৃষ্ণের যে কি স্বরূপ সেই সম্পর্কে বলেছেন যে ৮ নং শ্লোকে, যে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, যে আমরা দেখি ব্রহ্ম সংহিতায় বলা হয়েছে যে ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদিরাদি গোবিন্দ, যে কৃষ্ণের কোনো আদি নাই, অন্ত নাই। ঈশ্বর কৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর, ঈশ্বরও পরম কৃষ্ণ। তো এখানেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এখানেও বললেন যে কৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান এবং পরম বিষ্ণু তত্ত্ব। এর উপরে বিষ্ণু তত্ত্বের মধ্যে আবার ভাগ আছে। তিনি হচ্ছেন পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণানন্দ সমন্বিত পরম মহত। যেমন আমরা আগের শ্লোক দেখেছিলাম যে একটা চিত আনন্দময়, সৎ মানে হচ্ছে কি যে নিত্য, তারপরে জ্ঞানময় এবং আনন্দময়, এই তিনটার সমন্বিত হচ্ছেন কৃষ্ণ, তিনি পরম মহত্ব, পরম বিষ্ণু তত্ত্ব। তো তারপর ৯ নং শ্লোকে বলা হয়েছে নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গাই, সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাই। শ্লোকার্থ: নন্দ মহারাজের পুত্র রূপে শ্রীমদ্ ভাগবতে যার বর্ণনা করা হয়েছে, সেই শ্রীকৃষ্ণ এখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গোসাই রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তো তাৎপর্য আমরা পাঠ করব, কিন্তু এখানে কি বলা হয়েছে যে নন্দ মহারাজের পুত্র রূপে। নন্দ মহারাজের পুত্রকে আমরা জানি যে নন্দ মহারাজের পুত্র হচ্ছেন কৃষ্ণ। শ্রীমদ্ ভাগবতে যার বর্ণনা করা হয়েছে, যে আমরা ভাগবতমে কৃষ্ণের লীলা মহিমা আমরা দেখেছি আছে, তো সেই কথা বলা হয়েছে শ্রীমদ্ ভাগবতমে যার বর্ণনা করা হয়েছে, সেই শ্রীকৃষ্ণ এখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। যে চৈতন্য মহাপ্রভুই যে কৃষ্ণ, কৃষ্ণই যে চৈতন্য মহাপ্রভু, তাদের মধ্যে যে কোনো ভেদ নাই, তো সেইটাই উনি শাস্ত্রগতভাবে এখানে উনি আমাদেরকে বুঝিয়েছেন। এবং এটা যে শাস্ত্রগতভাবে যে প্রামাণিকতা রয়েছে, তো সেই সম্পর্কেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এখানে বলেছেন। তো তাৎপর্য আমরা পাঠ করছি। তাৎপর্য করেছেন ইস্কন প্রতিষ্ঠাতা অভয়চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়। সাহিত্যে অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে উদ্দেশ্য অংশের উল্লেখ হয় বিধেয়ের পূর্বে। বৈদিক শাস্ত্রে প্রায়শই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে, এবং তাই এই তিনটি শব্দ পারমার্থিক উপলব্ধির বিষয় হিসাবে ব্যাপকভাবে পরিচিত। তো এই ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান, এই তিনটা শব্দ আমরা একদম গীতা থেকে শুরু করে সব আমরা শাস্ত্র গ্রন্থেই পাই। তিনটা সম্পর্কে আমাদেরকে ভালো মতো জানতে হবে, কারণ তাহলে আমরা যদি এই ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান সম্পর্কে যদি জানতে পারি, তাহলে এই যে আমাদের সনাতন ধর্মে যে বিভিন্ন এক একজন কেউ আছে যে ব্রহ্মের উপাসক, কেউ আছে পরমাত্মার উপাসক, কেউ আছেন ভগবানের উপাসক, এবং বিভিন্ন এরকম মানে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই বোধহয় সব থেকে বেশি এরকম ভেদ দেখা যায়, যে এক একজন এক একজনের উপাসক। তো আমরা যদি তিনটা সম্পর্কে জানি, একটু ধারণা রাখি বা একটু বুঝি, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এবং কার কোন স্তরে আছেন, কে কোন স্তরে আছেন। তো এই সম্পর্কে আমরা আগের শ্লোকেও দেখেছি, আবার এই শ্লোকেও আমরা আরো একটু ব্যাখ্যা পাবো। তো কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্ম যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্য অঙ্গের কান্তি, অথবা পরমাত্মা যে স্বয়ং ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অংশ, সেই সম্বন্ধে অনেকেই অবগত নয়। যে আমরা এরকম কেউ ব্রহ্মের উপাসক, কেউ পরমাত্মার, কেউ ভগবানের, কিন্তু অনেকেই, বেশিরভাগই আপনারা দেখবেন, এই যে আমরা তো সনাতন ধর্মাবলম্বী তো বহু আমরা, কিন্তু বেশিরভাগ সনাতন ধর্মাবলম্বী কি
পরমাত্মা কি এবং ভগবান কি, ভগবানের স্বরূপ কি, সেটা সম্পর্কে আমরা অবগত নই, জানি না আমরা। তো এই জন্য আমাদের মধ্যে এই যে এই সমস্ত অজ্ঞতা বলতে পারি, যে এই সমস্ত অজ্ঞতা এবং এই সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা, এবং কি বলেন যে নিজের ধর্ম সম্পর্কে যে একটা আহ অজ্ঞতা, তো এইটা হচ্ছে যে তার কারণ যে আমরা ভগবান সম্পর্কে জানি না বা ব্রহ্ম পরমাত্মা সম্পর্কেও জানি না। তো তাই ব্রহ্ম যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, আচ্ছা এটুকু তো পড়লাম। তাই ব্রহ্ম যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অঙ্গকান্তি, পরমাত্মা যে তার অংশ প্রকাশ এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রী চৈতন্যের প্রমাণের দ্বারা অবশ্যই প্রতিপন্ন করা আবশ্যক। তো এই যে চৈতন্য মহাপ্রভু সম্পর্কে এখানে বলেছেন যে চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু এই জ্ঞানটা বা এই জানাটা অনেকেই জানে না যে চৈতন্য মহাপ্রভুই যে কৃষ্ণ, এটা কিন্তু আমাদের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অনেকেই জানে না এবং মানেও না, যেহেতু জানে না মানেও না। আবার আমরা এখন দেখি যে আমাদের সমাজে মানে অনেক ভগবান আছে, এমুক অমুক ভগবান তমুক ভগবান। তো যেমন আমি একটু মানে সরাসরিই বলি, যদি কারো দ্বিমত থাকে তাহলে অবশ্যই বলবেন। কারণ হচ্ছে এইখানে আসলে এই প্ল্যাটফর্মটা আমাদের, যে এই ক্লাসগুলি, এইগুলি আমাদের মূলত উদ্দেশ্য কি? আমাদের যে সত্য জানাটাই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এইখানে আমরা কেউ মানে বিভিন্ন মতের আমরা থাকতে পারি, বিভিন্ন মতে বিশ্বাসী আমরা থাকতে পারি। সেটা কোনো দোষের কিছু না। কিন্তু আমাদেরকে প্রকৃত জিনিসটা জানতে হবে। যে আমরা আলোচনা করে, আমরা যেহেতু এখানে আমরাই তো সবাই, যে আমরা নিজেদের কেউ জানাটা কোনো দোষের কিছু না। না জানাটা কোনো দোষের কিছু না। আ উম কিন্তু আমাদের প্রকৃত করাটা দোষের। না, আমাদের প্রকৃত এবং এর জন্যে আমাদের ভিতরে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, সেই প্রশ্নটা আমাকে করতে হবে, ব্যক্ত করতে হবে। যে আমাদের ভিতরে প্রশ্ন রেখে সেটা সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে থাকা, এটা দোষের। তো প্রশ্ন থাকলে ভগবান গীতায়ও বলেছেন যে, "তুমি প্রশ্ন করো, বিনয়ের সঙ্গে প্রশ্ন করো, তাহলেই তুমি জানতে পারবে।" তো আমরা দেখি যে আমাদের ধর্মে, আমাদের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অনেক ভগবান আছে। ইন্ডিয়াতেও এরকম আছে। বাংলাদেশেও বহু এরকম আছে। আ তো যেমন যে অনুকূল ঠাকুর, তারপরে এই যে জগৎবন্ধু সুন্দর, তারপরে হচ্ছে হরিরাম ঠাকুর। তো এরকম এদের সবাইকে মানে যারা এই ওনাদের মতা মতদর্শী, তো তারা প্রত্যেককেই ভগবান বানিয়ে ফেলছে। যে যারা অনুকূল ঠাকুরের আ উম অনুসরণ করে, তারা অনুকূল ঠাকুরকে ভগবান বলছেন। যারা জগৎবন্ধু সুন্দরের অনুসরণ করেন, তারা ওনাকে ভগবান বলছেন। যারা রাম ঠাকুরের উপাসনা করেন, তারা রাম ঠাকুরকে ভগবান বলছেন। রাম ঠাকুর মানে কিন্তু ভগবান রামের কথা বলছি না। রাম ঠাকুর এরকম একজন আছেন। তো এরকম আরো অনেক আছে। আমি তো এই মাত্র রামকৃষ্ণদেব, আ রামকৃষ্ণদেব পরমহংসের কথা বলছেন, যারা ওনার অনুসারী, ওনাকে ভগবান বানিয়ে ফেলছেন। তো এরকম বহু আছে। তো এখন আমাদেরকে আসলে সত্যটা জানতে হবে যে আমরা কাউকেই অসম্মান বা অশ্রদ্ধা করছি না। তো এরা হচ্ছেন একজন মহাপুরুষ, মহান ভক্ত। যে অনুকূল ঠাকুর, জগৎবন্ধু সুন্দর, এরা হচ্ছেন পরম ভক্ত, মহাপুরুষ। এরা সমাজের কল্যাণের জন্য, আমাদের কল্যাণের জন্য অনেক সাধনা করেছেন। জগৎবন্ধু সুন্দর অনেক আত্মত্যাগ করেছেন, একজন পরম ভক্ত উনি। কিন্তু আমরা তাকে ভগবান বানিয়ে ওনাকেও আমরা ওনার এটাও আমরা নষ্ট করছি, আবার নিজেদেরকেও অপরাধী করে ফেলছি। আমরা জগৎবন্ধু সুন্দরের চরণে দেখি যে তুলসী পাতা দেয়। আর যে কি বলে, ঢাকাতেই যেই মন্দিরটা আছে সেখানে তুলসী পাতা দেয়। লোকনাথ ঠাকুরের চরণে যে বারুদি যেই আশ্রম আছে, নারায়ণগঞ্জ বারুদিতে যে আশ্রম আছে, সেখানে লোকনাথ ঠাকুরের চরণে তুলসী পাতা দেয়। এরা কিন্তু কখনো বলে নাই যে আমি ভগবান, আমার চরণে তুলসী পাতা দাও বা আমাকে ভগবান হিসাবে পূজা করো। কক্ষনো বলে নাই। অনুকূল ঠাকুরও বলে নাই, জগৎবন্ধু সুন্দরও বলে নাই, লোকনাথ ঠাকুরও বলে নাই, হরিরাম ঠাকুরও বলে নাই, একজনও বলে নাই যে আমি ভগবান, আমাকে
ভগবান হিসাবে পূজা করো। এরা প্রত্যেকেই ছিলেন একজন মহান ভক্ত, এর জন্য কখনো তারা এই কথা বলতে পারে না। তো কেন এই যে আমি কেন এই আলোচনাটায় আসলাম? যে এইখানে বলা হয়েছে কি যে চৈতন্য মহাপ্রভু থেকে কৃষ্ণ এবং চৈতন্য মহাপ্রভু অভিন্ন। দেখেন চৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন। তো আর ভাগবতম ব্যাসদেব রচনা করেছেন হচ্ছে কলিযুগের শুরুতে, মানে দাপর যুগ শেষ, কলিযুগের শুরু, তখন হচ্ছে এই ভাগবতম রচনা করলেন। তো সেইখানে ভাগবতমে আমরা দেখি চৈতন্য মহাপ্রভু যে আসবেন কলিযুগে এবং তার অঙ্গকান্তি কিরকম হবে, তিনি কি, তার বৈশিষ্ট্য কিরকম হবে, তার অস্ত্র কি হবে, এই সব কিছু বলা আছে। কিন্তু এই যে অনুকূল ঠাকুর বলেন বা লোকনাথ ঠাকুর বলেন, এদের কথা কি কোনো জায়গায় বলা আছে যে এরকম মানে ভগবান এরকম আসবেন বা তাদের কিরকম হবে? তো যদি এরা যদি ভগবানই হতো, প্রথম কথা হচ্ছে যদি এরা ভগবান হতো তাহলে শাস্ত্রে বলা হতো যে না, ভগবান এই রূপে আসবে, এত ভগবানের অবতার আসবে, সেটা ভাগবতমে বলা হতো। যেহেতু ভাগবতমে চৈতন্য মহাপ্রভু পর্যন্ত বলা আছে, শুধু চৈতন্য মহাপ্রভু না, যে অবতার এখন পর্যন্ত আসে নাই, কল্কি অবতার, সেই অবতার কল্কি অবতারের কথাও বলা আছে ভাগবতমে, যে কোন গ্রামে আসবে, তার বাবার নাম কি হবে, তার মার নাম কি হবে, সমস্ত কিছু বলা আছে। তাহলে কেন এদের কথা বলা নাই? যদি এরা ভগবানই বা ভগবানের অবতারই হবেন, তাহলে অবশ্যই ভাগবতমে বা শাস্ত্র গ্রন্থে, কোনো শাস্ত্র গ্রন্থে বলা থাকতো। এটা হচ্ছে ১ নাম্বার কথা। আর ২ নাম্বার কথা হচ্ছে যদি এরা ভগবানই হতো তাহলে এরা নিজেরাই বলতো যে আমি ভগবান। কৃষ্ণ গীতায় বলেছেন আমি আমি হচ্ছি পরমেশ্বর, আমি প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে থাকে, আমি ভগবান। অনেক জায়গায় ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন যে আমি ভগবান। চৈতন্য মহাপ্রভু উনি ভগবান সেবক, ভগবান রূপে এসেছেন, যে ভগবানের ভক্ত রূপে এসেছেন, কিন্তু তারপরেও ওনার যে স্বরূপ, উনি তার একান্ত ভক্ত যারা ছিলেন তাদের কাছে লুকিয়ে রাখতে পারেন নাই। উনি নৃসিংহদেবের রূপে নিজেকে দর্শন দিয়েছেন। উনি ভগবানের কি বলে যে বিশ্বরূপ, বিশ্বরূপে দর্শন দিয়েছেন। তাহলে উনি নিজেকে উনি ওনের যেই চরণ চিহ্ন, আমরা আরেকটা কথা জানি যে ভগবানকে চেনা যায় কিভাবে? যে ভগবানের চরণ চিহ্ন দেখে। যে চৈতন্য মহাপ্রভুর যে চরণ চিহ্ন সচিমাতা দেখেছিলেন। তো সেইখানে একদম প্রমাণ আছে যে তার চরণে কি চিহ্ন আছে, কতগুলো চিহ্ন আছে। তো সেই চরণ চিহ্নের প্রমাণ আছে। তো তার চৈতন্য মহাপ্রভুর দেখেন যে আরেকটা পার্থক্য দেখেন, যেটা আমরা খালি চোখে দেখতে পারি। চৈতন্য মহাপ্রভু, কৃষ্ণর তো আমরা জানি যে কৃষ্ণর হচ্ছে যে ১২৫ বছর উনি প্রকট ছিলেন কৃষ্ণ। কিন্তু তারপরেও তিনি হচ্ছে ১৬ বছরের একটা যুবক কিশোরের মতো ছিলেন। তার কৃষ্ণের কোনো দাড়ি গোঁফ কিন্তু ছিল না। চৈতন্য মহাপ্রভুর কোনো দাড়ি গোঁফ ছিল না। অজাত শশ্মু বলা হয়, যে অজাত শশ্মু, যে জন্ম থেকেই যার মানে এরকম যার কোনো দাড়ি গোঁফ হয় না। ভগবানের কোনো দাড়ি গোঁফ এরকম কিছু হয় না। কিন্তু এদের এদের প্রত্যেকেরই জগৎবন্ধু সুন্দরের যদিও এরকম কোনো ছবি নাই। কিন্তু চরণ চিহ্ন বলেন বা এই সমস্ত সবকিছুই, সবথেকে বড় প্রমাণ হচ্ছে এরা নিজেরা কখনো বলে নাই যে আমি ভগবান। সেই কথা এখানে এই যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন যে চৈতন্য মহাপ্রভু আর কৃষ্ণ যে অভিন্ন, সেটা শাস্ত্রগতভাবে প্রমাণিত এবং শাস্ত্রের থেকেই সাহিত্যের প্রমাণে, বৈদিক সাহিত্যের প্রমাণের দ্বারা অবশ্যই প্রতিপন্ন করা আবশ্যক। তো এই জন্য আমাদের বৈদিক সাহিত্যে যে প্রমাণ আছে যে চৈতন্য মহাপ্রভু আর কৃষ্ণ যে অভিন্ন, সেই সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে, সেই সত্যটা আমাদেরকে জানতে হবে। এজন্য দেখেন চৈতন্য মহাপ্রভু আমরা অনেকেই জানি না যে এই যে গৌর পূর্ণিমা, আমরা জানি না, অনেকেই জানি না যে গৌর পূর্ণিমা কবে। গৌর পূর্ণিমা পালন করা বা এই চৈতন্য মহাপ্রভুর যেই সমস্ত যেই আহ মানে যেই ধরনের মানে অনুষ্ঠানগুলা আছে, তো সেইগুলা ইসকন ছাড়া অন্য অন্য যারা আমরা অন্য যারা আছে তারা খুব কম খুবই কম যে এই সমস্ত জানে বা পালন করে।
তো চৈতন্য মহাপ্রভু যিনি আমাদের এই কলিযুগের মহাবদান্য অবতার, যিনি আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্যে এই যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র আমরা কীর্তন করি, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কিন্তু কোনো যুগে ছিল না। দাপর যুগে যে কৃষ্ণ এসেছিলেন তখনও হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন ছিল না। এই চৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ যে ভক্তরূপে যখন আসলেন তখন তিনি কৃপা করে এই গোলকের প্রেমধন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র তিনি আমাদের জন্যে আনলেন, যে আমাদের এই কলিযুগের মানুষের যে এই বৈশিষ্ট্য ভাগবতমে বলা হয়েছে যে কলিযুগের মানুষের কিরকম বইয়ে, তো সেইখানে আমাদের পক্ষে সম্ভব না অন্য কোনো ভাবে উদ্ধার পাওয়া। তো সেই জন্য ভগবান আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য এই গোলকের প্রেমধন আনলেন কৃষ্ণ মহামন্ত্র। তো এইরকম মহাবদান্য অবতার, কিন্তু তার আবির্ভাব তিথি বলেন, তার সম্পর্কিত যেই সমস্ত বৈদিক এই অনুষ্ঠানগুলি সেইগুলি সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই নেই এবং সেইগুলি আমরা পালন করি না। আমরা গৌর পূর্ণিমা সম্পর্কে জানি না, আমরা সেই সেই তিথিতে সেই সময় আমরা পালন করি। আমি আমার নিজের কথা বলছি আসলে, যে আমি ইসকনে যুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত গৌর পূর্ণিমা কি বা গৌর পূর্ণিমা ভকারের অর্থ হচ্ছে সম্ভর্তা ও ভর্তা। পরবর্তী শব্দ গকারের অর্থ নেতা, গময়িতা ও স্রষ্টা। বকারের অর্থ বাস করা, অর্থাৎ মানে এটা দিয়ে কি বোঝায়, যে সমস্ত জীব পরমেশ্বর ভগবানে বাস করে এবং পরমেশ্বর ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বাস করেন। এই সমস্ত শব্দগুলির সমন্বয়ে ভগবান শব্দের অর্থ হচ্ছে অশেষ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য, প্রতিষ্ঠিত গুণ বর্জিত হয়ে যার মধ্যে নিত্য বিরাজমান তিনি হচ্ছেন ভগবান। তাহলে এখানে আমরা কি পেলাম, যে ভগবান যিনি, ভগবানের মধ্যে কি থাকবে, যে আহ, ছয়টা এই বৈশিষ্ট্য পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকলে তাকে আমরা ভগবান বলবো। কি কি বৈশিষ্ট্য, যে জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য এবং প্রতিপত্তি। বা আমরা যদি আরেকটু সহজ করে বলি, যে শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য, শক্তি, শক্তি অর্থাৎ কি বলে, যে যশ বা যশ, যশ, শ্রী, ঐশ্বর্য, বীর্য, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য, এই ছয়টা বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকবেন তিনি নিত্য বিরাজমান। এমন না যে এখন আছে আবার কিছুক্ষণ পর থাকবে না বা কিছু বছর পর থাকবে না, এরকম না, যার মধ্যে নিত্য বিরাজমান এই ছয়টা বৈশিষ্ট্য পূর্ণরূপে তিনি হচ্ছেন ভগবান। এই অচিন্ত শক্তি ব্যতীত পূর্ণরূপে ধারণ বা পালন করা যায় না। আধুনিক সমাজ প্রতিপালিত হচ্ছে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের মস্তিষ্ক প্রসূত বৈজ্ঞানিক আয়োজনের মাধ্যমে। সুতরাং আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে যিনি তার অচিন্ত শক্তির মাধ্যমে অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করে অন্তহীন আকাশে তাদের ভাসিয়ে রেখেছেন, তার মস্তিষ্কের ক্ষমতা কি অপরিসীম। যেখানে বিজ্ঞানীদের কথা বলেছেন, যে বিজ্ঞানীরা কত কিছু নিয়ে গবেষণা করছেন। অথচ মানে একটা কিছু করছে, প্রমাণ করছেন যে এটাই ঠিক। আবার কিছুদিন পরে দেখা যাচ্ছে না, তারাই আবার বলছে যে না এটা আসলে ঠিক না। তো আবার আরেকটা কিছু মতবাদ যা দেখি বা সেটাও সবসময় ঠিক না। আবার কানে যা শুনি সেটাও সবসময় ঠিক না। তো এইজন্যে আমাদের যদি কোনো কিছু সম্পর্কে একদম প্রামাণিক জ্ঞান লাভ করতে হয়, তাহলে আমাদের যারা পূর্বতন আচার্য বা আমাদের যা বৈদিক শাস্ত্র, সেইখান থেকে আমাদের জ্ঞান লাভ করতে হবে। এখন আমি যদি আপনাকে বলি যে এই যে আমার চোখের সামনে আমি যেটা দেখছি, যে আকাশে অনেক অনেক ছোট ছোট তারা আছে, আমার চোখে দেখছি আমি এটা, তো এটা আমার কাছে তো ঠিকই, তাই না? যে অসংখ্য তারা আছে, অনেক ছোট 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 তারা আছে। তা আমি এখন আপনাকে বললাম যে হ্যাঁ, এই তারাগুলি অনেক ছোট ছোট, অনেক ছোট ছোট তারা, কোনোটা দেখা যায় কোনোটা দেখা যায় না, এত ছোট। তো এটা তো আমার কাছে ঠিকই, কারণ আমি চোখ দিয়ে এটাই দেখছি, কিন্তু আসলে তো এটা ঠিক না। তো এরকম এই তারাগুলি কিছু কিছু তারা আছে এর মধ্যে, অর্থাৎ এগুলা হচ্ছে গ্রহ নক্ষত্র এরকম। তো কিছু কিছু
নক্ষত্র আছে এর মধ্যে যে পৃথিবী থেকে ১০০ গুণ বড় বা তার থেকেও বড়, সূর্যের থেকেও বড় এরকম আছে। কিন্তু আমি যে দেখছি যে এত ছোট, ছোট এটা তো ভুল। তো এইজন্যে যে যেই সম্পর্কে জানে অর্থাৎ আ সেই প্রামাণিক ধারণা যার মধ্যে আছে তার কাছ থেকেই সেটা সম্পর্কে জানতে হবে, জানা উচিত। এর জন্যেই আমাদের চোখ যা দেখে সবসময় সেটা ঠিক না। আমাদের কান যে যা শুনে সবসময় সেটা ঠিক না। তো এইজন্য আমাদের বৈদিক শাস্ত্র বা আচার্যগণ কি বলেছে সেটা আমাদেরকে জানতে হবে। যেমন প্রভুপাদ অনেক জায়গায় তাৎপর্যে বলেছেন যে, যেমন আমার বাবাকে এটা শুধুমাত্র আমার মাই বলতে পারেন যে, বাবাকে। তো মা যেটা বলবেন সেটাই হচ্ছে প্রামাণিক। তো সেটাই হচ্ছে সত্য। কেউ সেটা মানে আমি দেখছি যে আ এটা আ কি বলে যে অমুক, অমুকের বাবা। তো আমি দেখছি আমার চোখ দিয়ে। কিন্তু একমাত্র মাই জানে যে আসলে একটা সন্তানের বাবাকে। তো সে ঠিক সেইরকম যে আচার্যগণই জানেন, বৈদিক শাস্ত্রই জানেন যে আসল জিনিসটা কি। তো এজন্যে বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমাদেরকে জ্ঞান লাভ করা উচিত। আ তো তারপরে কি বলে আচ্ছা ভগবানের কথা বলেছেন যে এই যে আ বিজ্ঞানী যারা এত কিছু নিয়ে গবেষণা করছেন, তো সেই বিজ্ঞানীদেরকে সৃষ্টি করেছেন কে? যে ভগবান। আবার এই যে দেখেন যে যেই তারাগুলির কথা বললাম যে এত বড়, বড় একেকটা নক্ষত্র তো সেই নক্ষত্রগুলি এই আকাশে ভেসে আছে। তো মানে এই সবকিছু সৃষ্টির কথা যদি আমরা চিন্তা করি যে কিরকম অচিন্ত আমরা আমাদের চিন্তারও অতীত। বাইরে চিন্তারও আমরা করতে পারব না। তো সেই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যে তার ক্ষমতা কতটা অপরিসীম। অথচ আমরা এই কিছু, কিছু মানে বিজ্ঞানীরা বলে যে বিগ ব্যাং থেকে এই বিশ্ব তৈরি হয়েছে। যে একটা বিস্ফোরক কোনো কিছু হয়েছে সেটা থেকে এই জগৎ তৈরি হয়ে গেছে। মানে কিরকম মূর্খতা, কিরকম সহজ করে দেখছে যে কোনো কিছু। যে একটা সামান্য কিছু পর্যন্ত তৈরি করার জন্যে কেউ একজন লাগে। আর এইরকম একটা বিশ্ব এমনি, এমনি একটা বিস্ফোরকের মাধ্যমে তৈরি হয়ে গেছে। তো মানুষের তৈরি একটি উপগ্রহকে ভাসিয়ে রাখতে যে কি পরিমাণ বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয় তা যদি একটু বিবেচনা করে দেখা হয় তাহলে নিতান্ত নির্বোধ না হলে কেউই বলবে না যে মহাশূন্যে অগণিত গ্রহ নক্ষত্রগুলিকে কোনো উৎকৃষ্ট বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রণ করছে না। যেইগুলা নিয়ন্ত্রণ করার মতো করার জন্যে কাউকে একজন লাগবে। একজন উৎকৃষ্ট বুদ্ধিমত্তার নিয়ন্ত্রক লাগবে। যিনি এইগুলা নিয়ন্ত্রণ করছে। আর প্রভুপাদ এখানে বলেছেন যে নিতান্ত নির্বোধ না হলে কেউ এরকম বলবে না যে না এগুলা একা একাই ভাসছে। এইগুলা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে কাউকে লাগবে না। সামান্য যে একটা যদি আমরা ওই কি বলে রিমোট কন্ট্রোল যদি একটা গাড়ি বা এরকম একটা খেলনা গাড়িও যদি আমরা দেখি যে সেটাও রিমোটটা কারো হাতে থাকে। সে দূর থেকে কন্ট্রোল করে যে গাড়িটা কোন দিকে যাবে, কোন দিকে যাবে না সেইভাবে গাড়িটা চলতে থাকে। একটা খেলনা গাড়ি। আর এইরকম একটা শুধুমাত্র এই পৃথিবী না, এরকম এই পৃথিবীর মতো অসংখ্য যে কারণোদকশাই কারণ সমুদ্রে এরকম ছোট, ছোট সরিষার মতো অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড এরকম ভাসছে। তো সেইগুলা কি এমনি, এমনিই ভেসে থাকছে, এগুলা নিয়ন্ত্রণ কেউ করছে না। এরকম যারা বলে সেটা একেবারেই নির্বোধ, নির্বোধের পরিচয়। তো এগুলা অবশ্যই কেউ না কেউ নিয়ন্ত্রণ করছেন। তো বিশাল, বিশাল গ্রহ নক্ষত্রগুলিকে মহাশূন্যে ভাসিয়ে রাখার ব্যবস্থাপনার পিছনে যে এক অতি উন্নত বুদ্ধিমত্তা রয়েছে তা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। ভগবদ গীতায় ১৫ অধ্যায়ের ১৩ নং শ্লোকে পরমেশ্বর ভগবান এই সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বলেছেন, "আমি প্রতিটি গ্রহে প্রবেশ করি এবং আমার শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে গ্রহগুলির কক্ষপথে স্থিত থাকে।" দেখেন, যেটা আমি আগে বলেছি যে গীতায় কৃষ্ণ নিজে বলছেন যে, "প্রকৃতি ময়া অধ্যক্ষাণা প্রকৃতি।" যে আমার দ্বারা সমস্ত প্রকৃতি আমি সমস্ত প্রকৃতির অধ্যক্ষ। আমি সমস্ত প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকি। যে আবার এখানে বলা বলা হয়েছে যে ১৫ অধ্যায়ের ৫ম অধ্যায়ের
১৩ নং শ্লোকে যে, "আমি প্রতিটি গ্রহে প্রবেশ করি এবং আমার শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে গ্রহগুলি কক্ষপথে স্থিত থাকে।" তো এই কথাগুলি যে আমি এই সবকিছুর অধ্যক্ষ এরকম কিন্তু আর কেউ বলেন নাই। এমনকি ভগবানের অন্য কোনো অবতারও বলেন নাই। কারণ কৃষ্ণই হচ্ছেন যে অনাদির আদি শুধুমাত্র এই কথাগুলি বলেছেন। আবার ভগবানের রামের কথা বলেন বা অন্য কোনো অবতারই কিন্তু এরকমভাবে বলে নাই। এরকম স্পষ্ট করে বলে নাই যে আমি পরমেশ্বর। যেটা কৃষ্ণ তো সেটা বুঝতে আমাদের কোনো বাকি থাকে না। ভগবান যদি গ্রহগুলিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে না রাখতেন, তাহলে তারা বায়ুতে ধূলিকণার মতনিকেরা ভগবানের এই অচিন্ত শক্তিকে তাদের মন গড়া নানা রকম জল্পনা কল্পনার মাধ্যমে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের সেই বিশ্লেষণ অবাস্তব ও অসমীচীন। যেটা আগেই বলেছি। ভগবান শব্দের ভ, গ ও ব অক্ষরগুলি বিভিন্ন অর্থবাচক। তার বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে ভগবান সবকিছু রক্ষা করেন এবং পালন করেন। ভগবানই সৃষ্টি করছে কৃষ্ণই কখনো যেহেতু কৃষ্ণর কোনো আদিও নাই, অন্তও নাই। তাহলে প্রশ্ন আসে যে তাহলে এই সবকিছু এই যে আম আমি, আপনি সবাই, আমরা কোথা থেকে আসলাম? আমরা যেহেতু সৃষ্টির শুরুতে একমাত্র কি কৃষ্ণই ছিল। তাহলে আমরা যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে না কেন, সবকিছুই কৃষ্ণের থেকেই এসেছে। যে এই জন্যে যে ভগবানই সবকিছু সৃষ্টি করছেন, ভগবানই পালন করছেন, আবার ভগবানই ধ্বংস করছেন। এই যে ব্রহ্মা বলেন যে সৃষ্টি করছে কি যে ব্রহ্মা, শিব সংহারকর্তা, সংহার করছেন। তো এইগুলি কার থেকে? এই শক্তিগুলা কার থেকে পাচ্ছে তারা? কৃষ্ণের থেকে পাচ্ছে। যে আমরা দেখি যে কারণোদ্যক্ষায়ী বিষ্ণু থেকে গর্ভোদাক্ষায়ী বিষ্ণুর নাভিকমল থেকে ব্রহ্মার সৃষ্টি হলো। তো তারপরে সেই ভাগবতমে এই সৃষ্টি রহস্য বিশদ ব্যাখ্যা আছে। তো সেইখানে ব্রহ্মা কি করণীয়? তখন তিনি ওম শব্দটা শুনলেন। তো তারপরে ভগবান তাকে কিভাবে সৃষ্টি করতে হবে সেই জ্ঞান দিলেন। ভগবান সেইখানে প্রবেশ করলেন ক্ষীরোদাক্ষায়ী বিষ্ণুরূপে প্রত্যেকটা জীবের মধ্যে পরমাত্মা রূপে। তারপরে সেগুলার চেতন হলো। আবার এই যে সমস্ত অঙ্গগুলিরও কোনো চেতন মানে একটা পুতুলের যেমন হাত তৈরি হয়েছে কিন্তু হাতের কোনো ক্রিয়া নাই। যখন ভগবানের সেইখানে মানে আ কি বলে যে ভগবানের অঙ্গ থেকে মানে হাত প্রকাশ পেল এরকম আছে। তো সেরকম আরকি বিশদ ব্যাখ্যা আছে। তো সেইখান থেকে আবার তার মানে প্রত্যেকটা আমাদের অঙ্গ বলেন, প্রত্যেকটা জীব বলেন, সবকিছুরই আ পালনকর্তা বলেন, সৃষ্টিকর্তা বলেন, সংহারকর্তা বলেন সবই কৃষ্ণ। কৃষ্ণের থেকেই এই সবকিছু। তো এইজন্যে যে এই সবকিছু রক্ষাও করেন, পালনও করেন স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ। কিন্তু তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে কেবল তার ভক্তদের পালন করেন এবং রক্ষা করেন। খুব সুন্দর একটা কথা বলেছেন, রক্ষা করেন। তো তার ভক্ত মানে কি? সবাই তার ভক্ত, সবাই তার সন্তান। কিন্তু যে কৃষ্ণ বলেছেন যে তার কারো প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। গীতায় বলেছেন। সবাই তার কাছে সমান। কিন্তু তারপরেও যারা তার শরণাগত তাদেরকে একটু বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেন। এটা সবার ক্ষেত্রে। এখন এটা বলতে পারেন যে এটা তো পার্সিয়ালিটি করে কৃষ্ণ। পার্সিয়ালিটি না, এটা অটোমেটিক তার কাছে, একজন বাবা-মার কাছে তার প্রত্যেকটা সন্তানই কিন্তু সমান। প্রত্যেকটা সন্তানকেই তিনি সমদৃষ্টি দেখেন। কিন্তু তারপরেও যেই সন্তানটা নাকি আ যে কি বলে যে নিজের কোনো আ বোধ বুদ্ধি নাই। নিজেকে চালানোর মতো সেই আ তার কি বলে যে তার সেই সক্ষমতা নাই। সে বাবা-মার প্রতি পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল। তাকে কিন্তু একটু বিশেষভাবে দেখেন।
যেহেতু সে বাবার প্রতি বা মার কাছে পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল। তার আর ছাড়া কিছু উপায় নাই। তো এইজন্যে তাকে একটু বিশেষভাবেই দেখা দরকার। তো সেইজন্যে তার প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি থাকে। ঠিক সেরকম যে ভক্ত কৃষ্ণের, ভগবানের যে ভক্ত, তার নিজের কোনো চিন্তা তার মধ্যে নাই, তার থাকে না। তে সে পূর্ণরূপে ভগবানের কাছে সমর্পণ করে দেন নিজেকে। যে আমি তোমার, তুমি আমার। তো এইজন্যে যেহেতু ভগবান ছাড়া আর তার কেউ নাই, তো এইজন্যে ভগবান তাকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখবেন, কিছু করার নাই, রক্ষা করবেন। তো ভগবান গীতায় বলেছেন যে আমার ভক্তের কোনো বিনাশ নাই। কারণ সে তো কৃষ্ণের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। তো এইজন্যে তাকে তো দেখতেই হবে। তাছাড়া সবাইকেই সমানভাবে দেখেন। যেহেতু সবাই সন্তান। আর ভক্ত সবাই, কারণ ভগবান আবার বলেছেন যে যিনি বিষ্ণু নাম একবার উচ্চারণ করেছেন, কৃষ্ণ নাম একবার উচ্চারণ করেছেন, তিনিই ভক্ত। রাজা বিভিন্ন রাজপুরুষ এবং প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তার রাজ্যকে প্রতিপালন ও রক্ষা করেন, কিন্তু নিজে ব্যক্তিগতভাবে তার পুত্র কন্যাদের পালন করেন। তো আর উদাহরণ দিব না। এখানে রাজার কথা বলেছেন। ঠিক এই বাবা-মার দিয়ে বলেছি। সেরকম আরকি। যে ভগবান হচ্ছেন তার ভক্তদের পরিচালক। আর প্রিয় ভক্তদের নির্দেশ দেন যে কিভাবে তারা ভক্তিমার্গে সাধন করে নিশ্চিতভাবে ভগবৎ রাজ্যে অগ্রসর হতে পারেন। ভগবান তার ভক্তের নিবেদিত প্রেম ভক্তি গ্রহণ করেন, যাদের কাছে তিনিই হচ্ছেন পরম প্রেমাস্পদ। এখন যেহেতু ভগবানের ভক্তের কাছে ভগবান ছাড়া আর কিছু নাই, সবকিছুর মধ্যেই তিনি ভগবানকে দেখেন। তাই ভগবান, যেহেতু ভগবানকে তিনি সবকিছুর মধ্যে দেখেন, এর জন্য ভগবানও তাকে সবসময় দেখেন। আর এজন্যে তাদের মধ্যে একটা নিবিড় একটা সম্পর্ক সবসময়ই বিরাজমান। যে কারণ তার কাছে তার কৃষ্ণই হচ্ছেন পরম প্রেমাস্পদ। তার আর কোনো সম্পদ নাই। কৃষ্ণই তার সম্পদ। তো তার প্রতি ভক্তদের দিব্য প্রেম বিকশিত করার জন্য ভগবান অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেন। এর জন্য এই যে ভগবান যাতে কৃষ্ণের সাথে সবসময় তার একটা প্রেমময় সম্পর্ক থাকে, এজন্যে ভগবান তার ভক্তর জন্যে একটা সেই রকম একটা পরিবেশও সৃষ্টি করে দেন। যাতে সে সেই পরিবেশে আ কৃষ্ণের সাথে প্রেম আদান-প্রদান করতে পারেন। সেরকম পরিবেশও তার জন্যে সৃষ্টি করে দেন। কখনো, কখনো তিনি তার ভক্তের সব রকম জড়জাগতিক আসক্তি বলপূর্বক ছিন্ন করেন এবং তার সব রকম জড় প্রচেষ্টাগুলিকে প্রতিহত করেন, যাতে ভক্ত সম্পূর্ণরূপে তার শরণাগত হন। এভাবেই ভগবান তার ভক্তদের পরিচালক রূপে নিজেকে প্রতিপন্ন করেন। তো একটা কথা আছে যে, "যে করে আমার আশ আমি কি বলে? যে করে আমার আশ তার হয় সর্বনাশ।" মানে কি কথা আরকি। কারণ হচ্ছে আমাদের কাছে কথাটা এরকম। কারণ আমরা সাধারণত মানে ভালো বলতে কি বুঝি? যে কেউ জড়জাগতিকভাবে ভালো থাকবে, আ ভালো একটা বাড়ি থাকবে, তার সব রকম মানে জীবন পরিচালনার জন্যে সব রকম সুযোগ সুবিধা থাকবে। তো সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে ভালো। কিন্তু কৃষ্ণ তার ভক্তকে কখনো, কখনো বিশেষভাবে কৃপা করেন। কিভাবে? কোনো পাপও থাকা যাবে না, কোনো পুণ্যও থাকা যাবে না। কোনো কিছুর প্রতি আসক্তি থাকলে তাকে সেইটার জন্যে আবার ফিরে আসতে হবে এই জড়জগতে, এই জগতে। তো এইজন্যে কৃষ্ণ কি করেন যে তার ভক্তদের যখন জাগতিক কোনো কিছুর প্রতি যাতে কোনো আসক্তি না থাকে এ এবং কোনো পাপ পুণ্য কোনোটাই না থাকে, তো সেই জন্যে তার জড়জাগতিক সবকিছু বলপূর্বক ছিন্ন করে নেন। যেমন আমরা নারদ মুনির উম সময় হয়ে গেছে অনেক। আ আরো অনেকটা বাকি আছে তাৎপর্য। তারপরেও একটু করে বলি আমি, এরপর পাঠ করে যাব। তো নারদ মুনি আগের জন্মে আ একটা দাসীর পুত্র ছিলেন। তো সেই দাসী মানে আ সেই আ মাতাজি, উনি হচ্ছেন এই মুনি ঋষিদের আরকি সেবা করতেন আশ্রমে।
তো সেইখানে চাতুর্মাসের সময় যখন তাদের আ আশ্রমে ছিলেন, তো তখন নারদ মুনিও তার মায়ের সাথে এই মুনি ঋষিদের সেবা করেছিলেন এবং তারা তার সেবায় খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তো তারপরে নারদ মুনিকে তাদের যেই উচ্ছিষ্ট প্রসাদ সেটা পেতে দিতেন। তো নারদ মুনি এইরকম ভক্তদের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পেয়ে এবং তাদের সেবা করে তিনি মানে মানে তার মধ্যে যেই কৃষ্ণ প্রেম, কৃষ্ণ ভক্তি আস্তে, আস্তে জাগ্রত হতে থাকলো। তো নারদ মুনির এই একমাত্র মাই ছিল হচ্ছে তার মানে জীবনের সবকিছু। তো মা সবকিছুর জন্যেই তিনি মায়ের উপরে নির্ভরশীল ছিলেন। মাই তার সবকিছু। তো একসময় নারদ মুনির এই মা মাকে কি করেন, তো এখন নারদ মুনির আর তো কেউ নাই। এই মাই হচ্ছেন একমাত্র কেউ ছিল এই জগতে। এখন মা যেহেতু নাই, তো তারপরে নারদমুনি কি করেন যে তখন কিন্তু উনি অনেক ছোট। তো তখন উনি এই বনের মধ্য দিয়ে হাঁটতে, হাঁটতে মানে উত্তর দিকে আরকি হাঁটা শুরু করেন। সেইখান থেকে উনি এরকম আরকি এরকম অনেক, অনেক কথা আছে এর মধ্যে। তো যাই হোক যে কেন এই কথাটা বললাম যে দেখেন, নারদমুনি যখন নাকি ভগবান দেখলেন যে তার মধ্যে এই যে ভক্তদের কৃপায় যখন নাকি প্রেম ভক্তি আরকি যে তার মাকে নিয়ে নিলেন। যে তার মাকে সাপে কামড় দিল, তার মা মারা গেলেন। তো এইটা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কাছে এটা আমরা কি মনে করব? যে হ্যাঁ, বাচ্চাটা এত ভক্ত অথচ ভগবান কি করল যে তার মাটাকে মেরে ফেলল। তো এটা আমাদের কাছে খুব খারাপ ভগবান কি করলেন যে না যেহেতু তার মা তার একমাত্র সম্পদ ছিল এই জগতে, তো মাকে নিয়ে নিলেন। তো নারদ মুনি পরিপূর্ণভাবে ভগবানের শরণাগত হলেন। যে তিনি তারপরে এই যে পরবর্তী জন্মে তিনি নারদ মুনি হলেন। যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করেন। ভগবানের একান্ত ভক্ত। তো সেই যদি এরকম কিছু না হতো তাহলে উনি এই যে নারদ মুনিও হতেন না হয়তোবা। তো আমাদের কাছে যে এটা খারাপ মনে হচ্ছে, আসলে ভগবান তার জন্যই বলেছেন যে প্রভুপাদ যে কখনো, কখনো জড়জাগতিক সবকিছু বলপূর্বক ছিনিয়ে নেন। এরকম আরো অনেক উদাহরণ আছে। তো সময় অনেক হয়ে গেছে। আমি আর উদাহরণে যাচ্ছি না। বহু উদাহরণ আছে যে প্রভুপাদের উদাহরণ। তো সেটা আবার বলব সামনে হয়তো। এবং আ তারপরে আমরা পড়ি, এই জড়জগতের সৃষ্টি কেননা ব্যক্তিগতভাবে তিনি তার নিত্য পার্শ্বদের সঙ্গে নিত্যকাল ধরে দিব্য আনন্দ উপভোগে ব্যস্ত। কিন্তু তবুও তিনি তার বহিরঙ্গা জড়শক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তির প্রবর্তক। তাই তিনি নিজেকে পুরুষাবতার রূপে বিস্তার করেন এবং তারাও তার মতো পূর্ণ শক্তি সমন্বিত। যেহেতু ভগবানের আর কোনো কাজ নাই, কৃষ্ণের শুধু কৃষ্ণ বাঁশি বাজান আর ভক্তদেরকে আনন্দ দেন এবং নিজেও আনন্দ পান। তো এইজন্যে আর সবকিছু পরিচালনা বলেন, সৃষ্টি বলেন, এত কিছু ভগবানের করার কোনো দরকার নাই। কারণ তার ইচ্ছা করলেই সবকিছু হয়ে যায়। তো এইজন্যে যে ৩ রকম শক্তি আছে যে বহিরঙ্গা শক্তি, তটস্থা শক্তি আর অন্তরঙ্গা শক্তি। তো এই ৩ রকম শক্তির যেই আ অন্তরঙ্গা শক্তির আ কে চালায়? যোগমায়া। বহিরঙ্গা শক্তি কে চালায়? মহামায়া। তটস্থা শক্তি জীব শক্তির প্রবর্তক। কেউ ধ্বংস করছে, কেউ সৃষ্টি করছে, কেউ পালন করছে। তো এরকম আছে বলেছি যে কিভাবে একটা থেকে আরেকটা হয়। তো এরকম ভগবানের যারা পার্ষদ বা ভগবানের যারা অংশ প্রকাশ, তো তাদের মাধ্যমেই এই সবকিছু পরিচালিত হয়ে যায়। তো ভগবানের এইজন্যে ভক্তকে আনন্দ দেওয়া ছাড়া আর ভগবান নিজের আনন্দ পাওয়া ছাড়া অর্থাৎ লীলা বিলাস করা ছাড়া আর কোনো কাজ নাই। তিনি নিজেকে পুরুষাবতার রূপে বিস্তার করেন এবং তারাও তার মতো পূর্ণ শক্তি সমন্বিত। পুরুষাবতারেরাও হচ্ছেন ভগবত তত্ত্ব, কেননা তারা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের আদি রূপ থেকে অভিন্ন। জীব হচ্ছে তার সদৃশ অংশ এবং তারা গুণগতভাবে তার সঙ্গে এক। তারা জড়জগতে প্রক্ষিপ্ত হয় যাতে তারা
স্বতন্ত্রভাবে জড় সুখ ভোগ করার বাসনা চরিতার্থ করতে পারে। কিন্তু পরমাত্মা রূপে নিজেকে প্রকাশ করে ভগবান তাদের এই জড় সুখ ভোগের আয়োজনগুলি পর্যবেক্ষণ করেন। এই সম্পর্কে একটি অস্থায়ী মেলার দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ক্ষণিকের জন্য নাগরিকেরা কোনো মেলায় আনন্দ উপভোগ করতে যায় এবং তাদের তত্ত্বাবধান করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সেখান থেকে উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে নিয়োগ করা হয়। সুষ্ঠুভাবে মেলা পরিচালনা করার জন্য সেই উচ্চপদস্থ কর্মচারীটির হাতে সব রকম সরকারি ক্ষমতা দেওয়া হয়ে থাকে এবং তাই তিনি সরকার থেকে অভিন্ন। তারপর যখন মেলা শেষ হয়ে যায় তখন সেই উচ্চপদস্থ কর্মচারীটির আর কোনো প্রয়োজন থাকে না। তখন তিনি বাড়ি ফিরে যান। এই উচ্চপদস্থ কর্মচারীটির সঙ্গে পরমাত্মার তুলনা করা যায়। আমি একবারে পড়ে তারপর একটু ব্যাখ্যা করি। জীব সর্বে সর্বা নয়, তারা নিঃসন্দেহে পরমেশ্বর ভগবানের অনুসদৃশ অংশ এবং গুণগত মানের নিয়ন্ত্রণাধীন। যেহেতু তারা ভগবানের অধীন, তাই তারা কখনোই ভগবানের সমানাত্মা রূপে ভগবান জীবের সঙ্গে অবস্থান করেন। তাই কোনো অবস্থাতেই কারো মনে করা উচিত নয় যে অনুসদৃশ জীব পরম ঈশ্বর ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত। সর্বব্যাপ্ত যে সত্য জড়জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের সময় বর্তমান থাকে এবং যার মধ্যে জীব সমাধিমগ্ন হয়ে বিরাজ করে, তাকে বলা হয় নির্বিশেষ ব্রহ্ম। হরে কৃষ্ণ। এখানে প্রভুপাদের তাৎপর্য সমাপ্ত। তো এখানে মোটামুটি ব্যাখ্যা আগে আলোচনা করা হয়েছে। তো এখানে প্রভুপাদ কর্মচারীর কথা বলেছেন যে একেকটা ডিপার্টমেন্টের একেকটা দায়িত্বে থাকে। যে মেলার কথা বলেছেন যে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, যে সরকারি কর্মচারী, তো তার কাছে দায়িত্ব দেওয়া হলো যে এই মেলাটা পরিচালনা করার দায়িত্ব তোমার। এখন তার মানে এই না যে সেই জন্যে সেই দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছে। তো যখন নাকি সেই মেলাটা শেষ হয়ে যায় তখন আবার সে তার জায়গায় ফিরে যান। তো কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে সেই দায়িত্বটা থাকে তিনি সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন। অর্থাৎ একজন প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিত্ব যেহেতু তিনি করছেন, তার মানে প্রধানমন্ত্রীর সমমর্যাদাই তাকে দেওয়া হয়। যেমন আমরা দেখি যে কোনো অনুষ্ঠানে যখন নাকি কোনো প্রধানমন্ত্রীকে ধরেন নিমন্ত্রণ করা হলো, কিন্তু কোনো কারণে সে সেখানে আসতে পারল না। তখন তার একজন প্রতিনিধিকে যখন পাঠায়, তখন সেই প্রতিনিধিকেও কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সেই চেয়ারটা, যা প্রধানমন্ত্রীর জন্য যেই চেয়ারটা কিন্তু সেই চেয়ারটাই দেওয়া হয়। কিন্তু তার মানে এই না যে উনি প্রধানমন্ত্রী। তো তাকে সেখানে পাঠানো হয়েছে তার প্রতিনিধি হিসাবে। এইজন্যে তাকে সেই মর্যাদা দেওয়া হয়। এখানে প্রভুপাদ বলেছেন যে আহ আমরা সকলেই জীব সর্বে সর্বা নয়, যে আমরা সকলেই যেহেতু ভগবানের অংশ আমরা, তো তার জন্যে গুণগতভাবে আমরা এক ভগবানের সঙ্গে। কিন্তু আ তারপরেও সবকিছুই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। ইচ্ছা করলেই তিনি এই ক্ষমতা নিয়ে নিতে পারেন, ইচ্ছা করলেই তিনি আবার সেই ক্ষমতা দিতে পারেন। সেটা প্রত্যেকটা মানে দেবদেবী বলেন, আমাদের মতো সাধারণ মানুষ বলেন, আর যাই কিছু বলেন না কেন, যে সবকিছুই সব যেই তার মধ্যে যেই ক্ষমতা ভগবানেরই দেওয়া, ভগবান ইচ্ছা করলেই সেটা আবার যেকোনো সময় নিয়ে নিতে পারেন। অর্থাৎ সবকিছুর নিয়ন্ত্রক হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তো এর জন্যে যে আমাদের মতো জীবাত্মা কখনো ভগবানের সমানও হতে পারে না, আবার ভগবানের সাথে একও হয়ে যেতে পারে না। ভগবানের থেকে উচ্চও হতে পারে না, সমকক্ষও হতে পারে না। তো এই জন্যে ভগবানের যেই দেহ নির্গত রশ্মি ৬টা, তো সেইটা ভগবানের একটা অংশ, কিন্তু এক না। কি ব্রহ্ম ৬টাই যে ভগবান সেটা না। এর জন্যে ভগবানের সাথে যেই লীন হয়ে যাওয়া, এটা জীবাত্মার ক্ষেত্রে সেটা হতে পারে না। জীবাত্মা কখনো পরমাত্মার সমান হয়ে যায় না। এর জন্য এই যে এই কথাটা কেন বলেছেন যে যেতে করতে একটা সময়ে সে নিজে ভগবান হয়ে যাবে।
এবং এই দেহ রাখার পরে সে ভগবানের সাথে লীন হয়ে যাবে। তো সেইখান থেকেও তাকে আবার এই জড়জগতে আসতে হবে। তো তখন সে যেই স্টেজে ছিল তার থেকে আরেকটু উচ্চ স্টেজে যাবে। তো এইভাবে করে সে আস্তে, আস্তে যেই ভগবানের সাকার বা রূপ অর্থাৎ ভগবান রূপে যখন উপাসনা করবে তখন সে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার সেই যোগ্যতা অর্জন করবে। হরে কৃষ্ণ।